ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади кӯмак ва дилбардории мардуми аз офати табиӣ зарардидаи баъзе деҳаҳои ҷамоати деҳотиёрӣ, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ин минтақа сафари корӣ анҷом дод. гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо як миқдор маводи хӯрока ва масъулияти зарурии сохтмон ба ҷамоати деҳотиёрӣ ташриф овард. Раҷаббой Аҳмадзодаро дар марзи Панҷакенду айнӣ раисшаҳр Холисзода Абдухолиқ истиқбол гирифт ва мухтасар аз вазъи бартараф намудани оқибатҳои сели даҳшатнок ахборот дод. раис вилоят нахуст ба деҳаи Кишодаг омада ва мардуми мусибатзада изҳори таsalliят намуд ва бо қироати поре аз Қуръони Маҷид рӯҳи фавтидагонро шод сохт. сокинони аз офати табиӣ зарардида барои чунин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба раиси вилоят изҳори сипос намуданд. дар навбати худ Раҷаббой Аҳмадзода гуфт ки аз рӯзҳои аввали офат таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар, пешавсан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагон зиёд буд ва бо зидду кӯмаки имрӯз ҳам вобаста ба ҳамин таваҷҷӯҳ амалӣ гардида истодааст. санҷиши омодабошии ҷангӣ марс 2021 бо ҳамин ном дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент чорабинӣ доир гардид. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармонди олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар саросари мамлакат санҷиши омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ таҳти унвони Марс 2021 баргузор гардид. вобаста ба ин дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ин шаҳр дар доираи баргузории санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ фаъолона иштирок намуда омодабошии ҷангии худро санҷиданд. ҳамоиш бо саломи ҳарбӣ ва садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. пас он раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта ба ҳозирин арзу сипоси сарфармонди олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро баҳри иштирок ва баргузории чунин як чорабинии намунавӣ расонид. ҳозирини гиромӣ, ман пеш аз ҳама миннатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба шумо мерасонам. шараф ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон. инчунин изҳор дошт ки гузарондани чунин машқҳои ҳарбӣ асосан баҳри санҷиши омодабошии ҳарбӣ, сайқал додани амалиётҳои ҳарбӣ, санҷиши амалии тактикӣ мебошад ва ба хотири хуб ба роҳ мондани ин амалиётҳо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳама кӯшишу талоши худро ба роҳ хоҳад монд. аз ҷониби афсарону сарбозон ва шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта роҳпаймоии ҳарбӣ иҷро гардида дар санҷиши омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ муовини сардори ситоди генералӣ полковник Ҳусейнзода иштирок ва суханронӣ намуда ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои дар сатҳи баланд баргузор намудани чорабинии мазкур сипоси худро расонид. гуфта мешавад ки ҳодисаҳое ки солҳои охир дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ба амал омада боиси ҳалокати ҳазорҳо нафар одамони бегуноҳ ва бехонумон мондани миллионҳо нафари дигар дар баъзе кишварҳои сайёра гардида истоданд, нерӯҳои низомии Тоҷикистонро водор месозанд ки барои тақвияти пояҳои моддиву техникии ҷузъу томҳои ҳарбӣ ба хусусияти таҳдиду хатарҳои муосир мутобиқ гардонидани қудрати мудофиавии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва такмили сатҳи омодабошии ҷангии ҳайати шахсии он мин баъд низ тадбирҳои зарурӣ андешанд. мардуми тоҷикистони соҳибихтиёр дар симои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат фарзандони бонангу номус ва далеру шуҷои худро мебинанд
که به سوگند حربی و خلق و وطن خود همیشه صادق و وفادار هستند. این مشق نظامی که باری اول در تاریخ صاحب استقلالی مملکت دایر گردید، باری دیگر اقتدار مدافعوی مملکت را در برابر تهدید و خطرهای جهانی معاصر به نمایش گذاشت. افسران و سربازان ارتش ملی به حس بلند ملی و متانت و مردانگی من بعد نیز استقلال و آزادی وطنی محبوب، امنیت دولت و ثبات و آرامش مردم را چون سپری با اعتماد حمایت خواهند کرد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف، خیام جورایف و زرهونی نعمت الله. کارمندان سود و پروکراتورای شهر نیز در ردیف دیگر ساختارهای قدرتی در چاره‌بینی سنجش آماده‌باشی جنگی مارس 2021 با حس درک مسئولیت اشتراک نمودند. در چاره‌بینی تحت عنوان سنجش آماده‌باشی جنگی مارس 2021 که با دستور بیوسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم ایمان الرحمن برگزار گردید، کارمندان سود و پروکراتور نیز فعالانه شرکت ورزیدند. از جمله کارمندان سود شهر پنجکند برابر اعلام شده بانک خطر با سراغ لباس مخصوص جمع بودند. رئیس سود میرزا حمیدزاده دلاور در صحبت کوتاه با کارمندان ماهیت برگزاری این چاره‌بینی را شرح داده در یک وقت توجه آنها را برای در سطح بلند گذراندن عملیات سنجش آماده‌باشی جنگی مارس 2021 روانه ساخت. در صحبت کوتاه و پرسش از کارمندان مسئولیت هر یک آنها در جریان عملیات تاکید گردید. در پروکراتور شهر پنجکند نیز جهت اشتراک فعالانه در عملیات سنجش آماده‌باشی جنگی مارس 2021 مسئولیت بلند احساس نمودند. پروکورور شهر مشاور عدلیه درجه یکم عظیمزاده سرور بازار نخست تاکید به آن معنی داشت که این چاره‌بینی بار اول در چنین سطح برگزار گردیده. آن بازگو به وضع امروزی جهان معاصر است که حالا متشنج پیشگویی نشونده باقی مانده است. بعداً وظیفه هر یک کارمند پروکراتور برای اشتراک فعالانه در این چاره‌بینی تاکید شد و به مورد ذکر کردید که دوست داشتن و خوبتر از آن حفظ نمودن وطن برای هر یک نفر بگذار در کدام وسیله کار نکند قرض ایمانی و وظیفه وجدانی است. باید تذکر داد که مسئولیت نسبت به اشتراک در سنجش آماده‌باشی جنگی مارس 2021 بود که کارمندان سود و پروکراتور شهر پنجکند در این چاره‌بینی فعالانه شرکت داشتند. با کمک و دستگیری مقامات‌های راهبری در همه سطح، عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت دهاتی یوری برطرف می‌گردند. عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت دهاتی یوری شهر پنجکند هنوز پورا برطرف نگردیده باشد هم اهالی کوشش دارند تا آن را برطرف نمایند. در مکانی که سیل فرآمده و باعث خرابی‌ها گردید، از زیر لایقه بیرون آوردن دیگ طبق و گوهر و کورپچه‌های ساکنانی ضرر دیده ادامه داشته. از دو جسدی که در جستجو قرار داشتند از روی معلومات در سامانه‌های اجتماعی جسد پسری 19 ساله با نام حبیب جان یعقوب سال 22 ایول دریافت گردیده و شام ساعت 19 در آرامگاه دیه به خاک سپرده شد. چطور اهالی میگویند 8 نفر اعضای یک عائله در این آفت طبیعی جان خود را از دست دادند. جبر شده که از یک خانه 8 نفر همه‌شان از همینجا برفتند. چند گو چقدر بوز همینجا خورفت است، ماندگیاش همینجا خورفت است، درنی وایبک برفتگیش. اصلا این 19 ایول که در جماعت دهاتی یوری و قسمی از ناحیه‌های عینی و مسجای کوهی در نتیجه باران‌های شدید سیل آمده و باعث خسارات اقتصادی و تلفات جانی گردید. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و شخصان علایده همه گونه کمک‌ها رسانیده شده است. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. مشکل‌ها بابت تامین کشاورزان با آبی پالیزی و خرج و مرج. در این بابت ساکن دهه یوری واحد را به تلویزیون سیما آورد. ما واحد از دهه یوری آیدی زمین هایی که بی آب در ما هست در دور سویز 4 نساس بوده که دور سویز به تامین بود همه جا. لیکن امروز 2 نساس سر میتن با بهانه که تربه میکفد دشت یوری نصفش قریب سوخته رفتگی. شخصا خودی من زمین کوردم
از زمین ها حاصل درست گرفته نمیتونن. سبب اون که آب نمیتونن در وقتش در یا از میاری که شرطنامه می‌بندن آب کم میتونن. بعد فریب آبروها بی‌نهایت بسیار است. مردم از همین سبب آب گرفته نمیتونن. بعد آدمی که پرزور آب میگیرد که مثال یا اینکه پاره میزنه تا که چونکه بسیاریش در من نامعلوم با پول بانک و نقد نمیگذارن. بعد از پول میگیرن و نمیدونی که پول گذار میرد چی میکنن. همه خاطر مردم پیشروی ندارد. سطح اقتصادی ما از آن عبارت است که اگر در زمین استحصالات بسیار شود نه تنها زمین دیگر سوهای استحصالی دولت رشد میکند بالا میرود. لکن از سببی که فتنه نیرنگ درویگری مایمون بازی که بسیاری مردم حاضر با اون عادت کردن همین سبب ما پیشرفته نمیتونیم. سبب اساسی همین نظری درست نیست. من دو بار در رئیس شهر عرضه نوشتم آب یک روز دادن گشته پگیش بودن که با دویم عرضه نوشتم در عرضه من عثمانوف رفته قربان مراد لکن بی نتیجه دویم عرضه دشت یاری بسیاری جاش سوخته رفته که من خواهش میکردم که رفته دشت یاری با نوار گرفته با مردم نشان دهد تا اینکه اختر زمین عمرش گذاشت در تاجیکستان کم زمین ما زمین یافته میشد لکن در یاری که ما سه حاصل گرفتن ممکن یک حاصل ما گرفته نمیتونیم. همین سبب سطح اقتصادی پس وقتی که آب نیست آبادانی نمیشود. آبی که اینا میتونن با حیله نیرنگ زمین تا آب سیر نشود حاصل نمیدن. بنابر همین از حکومت شهر خواهش میکردم از راهبرا خواهش میکردم که این گفتهای ما رو برنامه گرفته آبرون هایی که مثال حلال کار نمیکنن از کار گرفته شود تا اینکه مردم با آدم آبرون حلال مونن که عدالت که کار کنند مردم رو آب تامین کنند. میخوام که حق به حقدار رسد. تمامی که گفتهایی که من گفته گذاشتم و اینا باید گرفته شده مردم به خط سطح اقتصادی تاجیکستان ما از آن جمله دهه یاری ما بالا میرد. اگر در دهه یاری آبچکاری یا دیگر زراعت ها شود در تمام رایون پنجگین ارزانی می شود. از وقتی که در دهه یاری آب نیست وای نیست تمام چیز با قیمت میاد چون که 3000 4000 هکتار زمین آبی هست. اگر این زمین ها آب تا 3 حاصل گرفتن ممکن است. از سبب آب نبودن با تکرار شدن میگم که یک حاصل گرفته نمیتونیم. من خواهش مینمایم که بار دیگر که حکومت شهر این و یا به حساب گیرن نساس سوم چهارم سر این دو نساس در نصف یاری نمیرسن. صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده هستند زیاد شهروندانی که با عادی‌ترین طلبات‌های پیشگیری بیماری کووید 19 یعنی استفاده از نقاب‌های محافظتی بی‌اعتنایی می‌کنند. بیماری کرونا ویروس باز در می‌کوبد. در جمهوریمان پنج شده نماب که این بیماری رسما اعلام شده باشد هم ولی مناسبت شهروندان علاوه مثل پیشتر به تغییر باقی مانده است. خاصه در سمت استفاده از نقاب‌های محافظتی. نوارها یک نواربردار غیر کسبی که حالا تماشا میکنید به این گفتار میتواند دلیل باشد. با تکیه به همین نوارها اگر گوییم که 90% مردم امروز یعنی روز جمعه 23 ایول نقاب را استفاده نمی بردند میتواند دلیل باشد به همین فکر. و از مخصوصا در رسته‌های فروش کوچگی یعنی کوچه و پس کوچه های شهر باستانی پنجگین تشویش آور به نظر رسید. به نظر چنین میرسید که گویا خریدار و فروشنده جهت استفاده نبردن نقاب‌های محافظتی با این هم مسابقه داشته باشند. کسی را پروا نبود که امروزها جهت جدی بودن وضعیت در سمت پنجشوی کووید 19 در واسطه اخبار عامه موادها به تب میرسند، نوارها نمایش میدن، رادیکا پخش میگردند ولی قسم زیادی ما این همه را نمیبینیم و نمیشنویم و از حفظ سلامتی ما پنجگین‌ها و ذره هم احساس نمینماییم که سخن از حفظ سلامتی ما پنجگین‌ها میرود. بدتر از آن آوازهای بر دروغ اوید تاثیر ناکفایی واکسن ها میرود و گروه میخواهند اثبات سازند که گویا معرکه واکسیناسیا هنگامی بیش نیست. وضعیت در جاهای جمعیتی خاصه مغازه بازارها بیشتر تشویش آور باقی میماند. اینجا درباره رعایت مسافه اجتماعی حاجت سخن هم نیست زیرا اکثر فروشگاه ها شباهت با بازار کلابه دارند. با چند نفری که نقاب محافظت نداشتند خواستیم همصحبت شویم و فهمانیم که این رفتارشان میتواند به شرایط کووید 19 مساعدت نماید. از چمچوق ترسی ارزان نکار چنین بود پاسخ آنها و این جواب
гумон мекунем мақоли узри бадтар аз гуноҳро ба хотир меовард. назар ба иттилое ки аз рӯзномаи ҷумҳурият дар моҳи июли соли равон гирифтем, теъдоди гирифторшудагон ба ин беморӣ аз рӯзи ба қайд гирифта шуданаш ҳоло ба бештар аз 14 000 нафар расидааст. дуруст аст ки ин ҷо ишора ҳам меравад ки қисми зиёди осебдидагон шифо ёфтанд. шояд ҳамин тавр ҳам бошад, вале маълуму мушаххис нест ки кӣ шифо мебинаду кӣ ҷафо. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.